नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़ली अला अदनाकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान नन स्तसु दड़ान दी यो अहम मौज़ू दागी मुताल्लिक़ ज़रूरी और चंद अहम खबरी ज़िक्र कोल गवाड़म। अगा मौजू दा कि ज़मूं पे माशरे की यो तबक़ा दा कि दागी मुक़ाम ढेर उचत ते चाहे तो वेली शी तबक़ा दा उलमा, लेकिन मज़लूम तबक़ा हम दा पदी माना बांदी कता सुगूरे द स्कूल उस्ताज दे या द यूनिवर्सिटी लेक्चरार दे दागा मुकाम शते हर एतबार सरा, लेकिन आलिम हगा मज़लूम तबक़ा दा कि दा हगा मुकाम द खल्को पे ज़ुड़न की निश्तरे पखुला बांदी मुंगतासो दा आलिम दा कदर खबर कहू कि दा कदर पकार दे दा एहतराम पकार दे, लेकिन कमुंग उगरू दा उलमाओं ची कम मनसब दे कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा दा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वारिसान दी। और व इन्नल अंबिया लम युवर्रिथु दीनार वला दिरहमा बल वर्रसुल इल्मा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे मीरास की दिरहम व दीनार न दे प्रेखवदले बल वर्रसुल इल्मा, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अवी पे मीरास की इल्म प्रेखवदले। नु द वारिस कदर कवल दा असल की कदर द मोरिस दे, द उलमा कदर कवल दागी एहतराम कवल दागी इज्जत कवल दादर असल की कदर और इज्जत द मोरिस्ते द अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे। नु पकार दी मुंतासुला कि द उलमा कदर को कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा कि द अल्लाह ने यरीदुन की द अल्लाह पर बंदिगानों की उलमा थी। खशियत इलाही द उलमाए हक द जिस्म पर रेशा रेशा के प्रोत थी वली बनी प्रोत। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद दे कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए ज़मा महबूबा दे खल्क तोया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून, आया खलक बराबर दी चावी पुईगी अगी सरा इल्म दा कुरान सुन्नत थे वल्लज़ीना ला यअलमून, और अग खलक ची अगी न पुईगी नदीना मालूम शो ची दा उलमा सुमरा कदर दे सुमरा इज्जत दे। सूरतुल अनकबूत के अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाई वमा याक़िलुहा इल्ला अल आलिमून। मखके अल्लाह मिसालुन जिक्र कर ली बे अल्लाह फरमाई ची पदी बनी न पुईगी मगर उलमा। उलमा अगर खलक ते चे अगी तो कुरान पर मिसालों न पुईगी अगी तो अल्लाह तआला अहकामात पुईगी। नुलाजिमी दादा कि द उलमा कदर द उलमा इज्जत द उलमा हक एहतराम ज़मुस्तासु पर जुल्म की प्रोती वली भी नहीं प्रोत। जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़ली अला अदनाकुम।
د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه زما فضیلت په تاسو کې په یو ادنا فرد باندې. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی فضیلت دی او به په امت کې چې کوم ادنا فرد دی په هغه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضیلت څومره لوی دی چې ماته د هغې تصور نشو کولی. د عالم فضیلت په عامو خلکو نو بلکې په هغه خلکو چې هغوی د شپې تهجد کوي عبادت کوي په هغوی باندې علماء ته څومره فضیلت حاصل دی. حضرت فرمایل که فضلی علی ادناکم. او بل روایت کې راځي لکه د 14مې سپوږمۍ فضیلت علی سایر الکواکب په عامو ستورو باندې دی دارنګې د عالم فضیلت په عابدینو باندې دی. نو دومره لوی فضیلت والا خلق دی مونږ تاسو له پکار دي چې د هغوی احترام د هغوی قدر د هغوی د عزت خیال ساتو. ستا په جومات کې ستا امام دی هغه چوکیدار مه ګڼه هغه ملازم مه ګڼه هغه د پیغمبر وارث وګڼه. د هغه احترام د هغه قدر د هغه عزت په ما تا باندې لازم دی په ما تا باندې فرض دی. د دې وجې نه حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د انسان د سمجدارۍ دپاره دا کافي ده چې د هغه چلنا پھرنا د هغه تلل راتلل د هغه ناسته پاسته د علماو سره وي. نن د علماو سره تعلق ساتل د علماو سره ناسته پاسته دا موږ بد کړو. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحم الله هغه د امام ابو حنیفه رحم الله نه نقل کوي چې امام صاحب رحم الله فرمایل چې علماو سره د مجالسو کې کېناستل د هغوی خبرې اورېدل دا د زرو فقهي مسایلو د زده کولو نه بهتر دي ځکه هغوی ناسته پاسته هغه د قرآن و سنت موافق به وي نو دې نه به تا ته ډېر څه حاصل شي. نو پکار دا ده چې موږ خپل تعلق علماو سره جوړ کړو د علماو قدر د علماو احترام هغه ماته په خپل زړه کې کینو. څومره چې فضیلت دی نن مغربي تهذیب د هغې نه موږ دومره متاثر شوي وو نن چې ګورې لان تان اعتراضات د تانو تشنې نشانه چې ګرځي هغه علما ګرځي. د دې وجه څه ده؟ د دې ډېر وجوهات دي. یو وجه دا ده چې د شرعي علومو اهمیت او د هغې مقام او مرتبه د هغې نه موږ ناواقف یو. حال دا د شرعي علم د هغې زده کول فرض دی. طلب العلم فریضة على كل مسلم وفي روایت او مسلمه. د علم زده کول فرض دی په هر مسلمان سړي باندې په هر مسلمان زنانه باندې. علما دغه فریضه ادا کوي خلکو ته ښایي نو څومره لوی مقام دی. دویمه وجه دا ده چې نن زمانه کې نام نهاد دانشور هغوی خیال دا دی چې بلا واسطه گوگل وګوره کتاب وګوره بس ته معلم یې که نه نحوې ته صرف ته منطق ته اصولو ته نحوې ته دې شیزونو زده کولو ته ضرورت نشته. د دې وجې نه هغوی د خلکو په ذهنونو کې دا خبره دنده کوي چې زما مثال د عالم مثال یو دی. حال دا د علماو هغوی 12 کاله هغه اصولو باندې لګولي وي نحوه صرف فقه اصول فقه دا علوم آلیه دي په دې سره قرآن و حدیث زده کېږي. نو د دې وجې نه د خلکو په ذهنونو کې د علماو هغه وقعت ختم کېږي حقارت د هغوی په ذهنونو کې کېږي. او درېیمه وجه دا ده چې نن زمانه داسې راغله چې یو جاهله هغه هم ځان ته عالم وي او د زده کولو هغه ماده زموږ نه ختمه شوې ده. قرآن خو فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو د اهل علمو نه تپوس کوئ که تاسو ته پته نه وي. او نن مونږ کې دا ماده مکمل ختمه شوې ده. د دې وجې نه د علماو هغه قدر او احترام د عوامو د ذهنونو نه وتونکی دی. څلورمه وجه دا ده چې په دې زمانه کې د حقیقي علماو هغه وجود په هغې کې کموالی راتلونکی دی. د حقیقي علماو چې کوم وجود په هغې کې قلت راتلونکی دی او دا د قیامت په علاماتو کې یو نښه ده.
چې علما به رفته رفته د دنیا نه ځي، هغه صحیح علما چاته چې په علم کې رسوخ او په علم کې چاته چې پختګي وه، هغه علما به رفته رفته د دنیا نه ځي، جهال به پاتې کېږي، هغوی به بغیر د علم نه فتوی ورکوي، په خپله به هم ګمراه وي او نور به هم ګمراهان کوي. پنځمه وجه دا ده چې دشمنان اسلام هغوی په مختلف وسایلو سره، په مختلف ذرایعو سره د علماء کرامو خلاف پروپیګنډه دا د خلکو په ذهنونو کې دنده کوي. د دې وجې نه د خلکو د زړونو نه د علماو هغه قدر، هغه احترام وتونکی دي. موږ تاسو له پکار دی که موږ خپل آخرت سمو. علامه رشید احمد لودیانوي رحمه الله فرمایل قول بین قول د علامه رشید احمد گنگوی رحمه الله، څوک چې علماو خلاف خبرې کوي، لان تان کوي، نو دته به حسن خاتمه نه نصیب کېږي. نو که موږ غواړو زموږ خاتمه ښایسته وي، زموږ له پکار دي چې د علماو قدر، د علماو احترام په خپل زړونو کې کېږدو. الله تعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.